ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। और असी वचन दे विचों देखांगे अज याकूब की किताब, याकूब हिंदी च भी याकूब आ तो पंजाबी च भी इंग्लिश च। और ओदा 4 अध्याय ओदी 13 है। हौली हौली पढ़ना वा, मैं तुम पंजाबी च बोलूँगी मैं थोड़ा, क्योंकि बच्चों पंजाबी च वाला जल्दी समझ आता। हिंदी पढ़ दो ताकि हिंदी वाले में समझ आ जाए। याकूब 4 अध्याय ओदी आपां पढ़ांगे 13 आयत। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करने लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वे काम भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विचों हुणे तुसीं सुनिया कि तुसी जो ये आखदे हो पई असी अज जां भलके फलाणे नगर नूं जावांगे, उत्थे एक वरा कट्टांगे अते वनज व्यापार करांगे अते कुछ खट्टांगे। और ये वचन उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में अपनी योजनाएं खुद बनाते हैं और खुद ही अपने जीवन के लिए सारा कुछ तैयार कर लेते हैं, और फिर जब वो सब कुछ मुकम्मल नहीं होता, वो सफल नहीं होता, तो वो थक हार जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन में भी इसी तरह लिखा कि तुसी जो कहते कि अज जा कल असी फलाने नगर नूं जावांगे, उत्ते वणज व्यापार करांगे, अपनी मर्जी दे नाल अपना बिजनेस करांगे, अपनी मर्जी दे नाल यह काम करांगे, वो काम करांगे। तो परमेश्वर दा वचन कह रहा भावें तुसी जानदे ही नहीं जो भल के की होवेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा कि तुहानू पता नहीं कि कल नूं की होवेगा, पर प्रभु के वचन यशायाह नबी की किताब दे विच लिखिया कि परमेश्वर वास्ते आउण वाला कल बीत चुके कल दे समान। परमेश्वर आउण वाले समय नूं इदां जाणदे जिद्दां बीत चुकिया समा हुंदा। खुदा जाणदे कि कल की होना। और परमेश्वर का वचन समझा रहा कि जो लोग भी अपने जीवन दे विच खुद ही सारा कुछ अपनी मर्जी दे नाल ही करते आ, अपनी मर्जी दे जिद्दां अपनी जिंदगी की अगवाई अपने ही हत्थां विच रखी आ, पर परमेश्वर का कोई भी लिंक नहीं आ। खुदा का वचन सानू सिखाता कि अपने जीवन की जिहड़ी अगवाई आ, अपने जीवन नूं अपने परमेश्वर के हत्थां 'च देना, अपने कम्मां कारां नूं भी खुदा के हत्थां विच देना कि परमेश्वर तुसीं चाहोगे तो असीं आह काम करांगे, परमेश्वर तुहाडी मर्जी होए तो असीं उत्थे जावांगे। पर जो तुसीं खुदा की अगवाई नाल कोई भी काम करोगे तो तुसीं असफल नहीं होगे। परमेश्वर तुहाडे हर काम कार नूं बरकत देणगे। पर वो लोग जिहड़े अपनी मर्जी दे नाल ही चलदे आ, अपनी मर्जी दे नाल ही सब कुछ करदे आ, ते वो लोग कई बार फिर घाटे दे विच रहिंदे आ। और परमेश्वर दे वचन च लिखिया कि तुसीं तुहाडी जिंद है ही की, तुहानूं नहीं पता कल की होण वाला वा, तुसीं भाफ दे समान हो। लिखिया क्यों जो तुसीं भाफ हो जिहड़ी थोड़ा क चिर दिखदी आ। ते खुदा दा वचन कहता मनुख दा जीवन एक भाफ दे समान आ, और एक फुੱਲ दे नाल मनुख दे जीवन की तुलना की गई है। भाफ भी आपां देखते हैं कि भाफ तो बिल्कुल ही थोड़ी चिर दिखती है तो फिर खत्म हो जाती है, फुੱਲ तो भी सवेरे खिड़दा तो शाम तक कायम रहिंदा वा। और परमेश्वर का वचन तो कल्ली भाफ दे नाल ही मनुख के जीवन का कंपैरिजन कर रहा, और ये तो वध इंसान परमेश्वर का वचन कह रहा कि अपने आप को कुछ ना समझे। कुछ भी करते हो, कुछ भी करन दी योजना बनाते, कुछ लैण दी, कुछ भी तुहाडी योजना क्यों नहीं सफल होंदी, तुसीं खुद ही बनाते हो, खुद ही वो मिट जाते।
परमेश्वर की अगवाई के नाल कोई भी योजना बनाओ, प्रभु के हाथ विच दवो, तो प्रभु कदे भी तुहानूं असफल रहन नहीं देणगे। परमेश्वर तुहाडी हर सोच नूं, परमेश्वर के वचन च जबूरां दी किताब च लिखिआ, प्रभु साडीआं सोचां नूं भी जाणदा कि असीं की सोचदे हां। तुहाडीआं सोचां भी जे खुदा दे नाल मैच करदियां होईआं ते प्रभु उन्हां नूं भी पूरा करन दी सामर्थ रखदे। वचन दे विच लिखिआ, प्रभु तुहाडी सोच नालों भी ज़्यादा करन दी सामर्थ रखदे आ। और परमेश्वर का वचन की सिखा रहा है कि कभी भी असी अपनी मर्जी के मालक आप नहीं बनना, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ च देना। और खुदा जे तुसी चाहोगे तो प्रभु एक काम होएगा, जे तुसी चाहोगे तो असी आ काम करांगे ਜਾਂ जावांगे, आ बिजनेस साडा प्रभु ब्लैस होए। तुसी प्रार्थना के नाल कुछ भी करोगे तो ब्लैस ही होवेगा। पर जो तुसी परमेश्वर ने एक नुक्कर ते ला दोगे तो फिर वो अद्धा अधूरा, तुहानूं जोर ज़्यादा लाना पएगा। काम तो शायद हो भी जाए पर जोर ज़्यादा लाना पएगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी, हम कंप्लीट कर दें। पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भला करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हाँ, तो परमेश्वर कहना तुसी अपने पर हुण तुसी अपनियां गल्लां उत्ते ही घमंड अपने दिमाग दे नाल ही अपनियां योजनावां बना लियां ते उन्हां दे उत्ते ही घमंड करदे हो। तो परमेश्वर का वचन सानूं समझा रहा है कि कभी अपने आप के उत्ते घमंड, अपनी सोचों के उत्ते कि जां मैं बहुत बुद्धिमान हाँ जां बहुत मैं अकलमंद हाँ, इस चीज़ के उत्ते कभी भी खुदा का वचन कह रहा तुसीं घमंड नहीं करना। और परमेश्वर के वचन से लिखा, इहो जिहा घमंड सारा ही बुरा हुंदा। कभी भी इन्हां चीज़ों के उत्ते, क्योंकि असी कुछ नहीं हाँ, परमेश्वर जे खुदा साडे नाल आ ते असी बड़ा कुछ हाँ, पर जे खुदा इकल्ले आ तो फिर असी कुछ भी नहीं। ठीक है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, इहो जिहा घमंड जिहड़ा असीं अपने आप ते करदे हां बुरा हुंदा। सो जो कोई भला करना चाहता ते नहीं करता, ये उहदे लई पाप। ठीक है। जे असीं भला करना जानते हैं, साडे सामने कोई इदां दे केस जां कोई इदां दी चीज़ आ कि जिहदे विच साडी भलाई शामिल हो सकती है, तो असीं पिछे ना हटिए, असीं भला जरूर करिए। क्योंकि वचन दे विच लिखिआ, जे तू धरती दे उत्ते भला करे तो स्वर्ग के उत्ते भी भला गिनिया जाता। और परमेश्वर तेनों बहुत सारा फल उस भले का दिंदा। ठीक है। और इसलिए खुदा का वचन बड़े वधिया तरीके दे नाल सानूं सिखा रहा कि असीं किस तरीके दे नाल कदी भी जो लोग भी अपने जीवन दे विच आप अपने जीवन दे बनते आ, अपने जीवन में चलाउण वाले, अपने जीवन के आपे माजी बनते आ, तो खुदा परमेश्वर का वचन साफ ही कह रहा कि उत्थे परमेश्वर की कोई अगवाई नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। जिथे आप परमेश्वर को इनवाइट करते इनवॉल्व करते हैं, उत्थे खुदा इनवॉल्व होंगे, उत्थे इनवाइट परमेश्वर आते हैं, साढ़े कमां कारां नूं ब्लैस करते हैं, साढ़े जीवन नूं ब्लैस करते हैं। पर जो असीं खुद ही चलना शुरू करते तो उत्थे परमेश्वर की कोई भी हजूरी नहीं होंगी। आप देखेंगे एक वचन होर है, व्यवस्था विवरण हिंदी विच और पंजाबी विच व्यवस्था की सार। और पहला आप पढ़ांगे 28 अध्याय 28 की पहली तो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी रोटी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। ते परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि जे यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ मन ला के सुनो अते उसके सारे हुक्मां की पालना करो, करके पूरा करो जिन्हां दा मैं अज तुहानूं हुक्म दिंदा हाँ, तां जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं धरती दी सारियां कौमां उत्तों उच्चा करेगा। परमेश्वर की आवाज़ कित्थों आउंदी आ? खुदा दे वचनां दे विचों। जदों परमेश्वर का वचन हो रहा, जदों खुदावंद दा वचन सुनते हैं तो समझो परमेश्वर साडे नाल गल कर रहे, अपने वचनों द्वारा खुदा साडे नाल बोल दे। और लिखिया जो उन्हां दी हुक्म आ, जो उन्हां दी आज्ञा
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਊਗੇ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਊਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ 7 ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 8 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਾਣਿਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਰਾਹ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੰਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ।
ਔਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਠਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2 ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਦਊਗੇ? ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਤਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ 12। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਓ। ਰੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਤੇ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਫਜ਼ਲ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ और तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। और परमेश्वर कहता तेरे बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, सोना चांदी बहुतायत से परमेश्वर ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, और वादे बरकतां खुदा तेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਬੂਕਦ ਨਸਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੈਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ पढ़ दो। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जहरीले। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਤੇ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਧਨ ਖਤਮ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। 17 पढ़ दो। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हाँ, कहते किते इतना ना होए तेरे मन च विचार आ जाए कि मैं इन्नी मेहनत करदा वां, मैं इन्नी जब करदी हाँ, ठीक है, कोई भी कि जा मैं ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हालेलुया। आज प्रगट है। परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਨ ਫਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਉਤਰਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਖੁਦਾ। ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਹਦੀਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।